على الطاس وصاحب الحضر والمقام على حبيب القادر بن أحمد بالفقي وعلى حبيب عبد بن عبد القادر بالفقي وعلى حبيب محمد بن صالح الحامد وعلى حبيب محمد بن علي مولى الجويلة وعلى حبيب صالح محمد بن علي مولى الجويلة محمد بن علي الحداد وعلى حبيب عبد الرحمن محمد الحداد وعلى حبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم وعلى عبد الله بن حسن مولى خيله وعلى حبيب محمد بن عبد القادر الحبشي وعلى حبيب محمد بن عبد الرحمن الجوفري وعلى حبيب حامد بن محمد بن سالم المسري وعلى حبيب محسن بن عمر الأطاس وعلى حبيب محمد بن حسين باعنبود وعلى حبيب محمد باعنبود وعلى حبيب أحمد وعلى حبيب ألمي وعلى حبيب حسن أبناء إلى حبيب سيدنا أحمد عندروس وعلى حبيب أحمد أنيس بن حسن شهاب الدين وعلى حبيب سقاف السقاف وعلى حبيب جعفر بن شيخنا السقاف وعلى حبيب قاد بن حسن السقاف وعلى حبيب عبد الرحمن بن السقاف وعلى حسن بن عبد هندوان بن أحمد السقاف وعلى حبيب بن الشيخ بكر بن سالم بن زين بن عبد الرحمن باعنبود وعلى حبيب محمد بكر باعنبود الشيخ عبد الله بن عبدون والأولياء تسعة وجميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا علويين ومن بنوا عمر هذا مكان سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم واتنا واتكم وات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم وضاعف أحسناتهم ويحفظنا بجاههم ونبيهم ويعيد بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Man jalasa ma'a thamaniyati asnaf. Dikatakan barang siapa yang duduk bersama 8 golongan. Ini mohon maaf nggak bisa melanjutkan kitab karena kesibukan saya masih belum teratur, jadi belum sempat persiapan. Barang siapa yang duduk bersama 8 golongan, zadahullah thamaniyata asya. Allah akan tambahkan kepada dirinya 8 hal, 8 perkara. Jadi yang kita bahas itu adalah pada malam hari tentang siapa teman duduknya kita itu menentukan kita, baik zahir atau batinnya kita, baik dunia maupun akhiratnya kita, baik ucapan atau perbuatannya kita.
Yang pertama, manjalasa ma'al aghniya. Barang siapa yang banyak sering duduk sama orang kaya, runtang-runtungnya sama orang kaya, zadahullahu hubbad dunya warraghbata fiha. Allah akan tambahkan kepada dia sifat materialistis, cinta dunia. Dia akan menjadi orang yang ambisius dan obsesif terhadap dunia. Memang sifat manusia itu seneng ngelirik nikmatnya orang. Kita kalau duduk sama orang kaya, lupa sama nikmatnya kita. Yang kita ingat nikmatnya orang justru. Ngelihat rumahnya kepingin, ngelihat kendaraannya kepingin, wah ngelencernya ke luar negeri kepingin. Padahal ketika dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, lupa dia. Padahal sehat itu lebih penting dan lebih mahal daripada rumahnya orang, kendaraannya orang, kemana dia rekreasi. Sehatnya dia lupa dia. Keharmonisan rumah tangganya lupa dia. Gara-gara yang dia lihat adalah nikmatnya orang. Intinya kalau kita duduk sama orang kaya, akhirnya kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita lupa definisi sesungguhnya daripada dunia. Dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Berarti apa? Dunia itu apa yang manfaat ketika kita mati. Adapun yang kita tinggal mati itu bukan dunia. Dunia itu sebetulnya yang masuk perutnya orang fakir itu dunia. Yang jadi pondok, yang jadi masjid, yang jadi madrasah itu dunia sebetulnya. Yang mencukupi kebutuhannya yatim piatu itu dunia sebetulnya. Kenapa? Mati manfaat. Adapun yang kita timbun, adapun yang kita sisakan ketika kita mati, nggak kita bawa mati, itu bukan dunia sebetulnya. Bukan dunia yang sesungguhnya. Karena dunia itu ladangnya akhirat. Itu kan definisinya Nabi kan begitu. Dunia itu ladang akhirat. Nah kalau kita dikumpul sama orang kaya, kedunian lali ambil akhirat. Orang kalau kumpul sama orang kaya terus lupa kalau dia bakal mati. Orang kalau lupa mati, lupa akhirat. Makanya boleh kumpul sama orang kaya itu boleh, tapi jangan sampai sering. Kecuali kalau kita ada di levelnya mereka ya, sehingga kita melihat nikmatnya mereka ya ada pada diri kita. Oh ya nggak ngefek sih. Tapi kalau kita ini taraf hidupnya di bawahnya mereka, kita kumpul sama mereka, wah ini yang bikin kita ini lupa akhirnya. Yang kedua, wa man jalasa ma'al fuqara, barang siapa yang banyak duduk sama orang-orang fakir, maka hasalallahu syukru waridha bi qismatillahi ta'ala. Dia akan menjadi orang yang syukur, dia akan menjadi orang yang ridha, nerima legowo atas takdir rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Kita kepingin tahu nikmatnya selamat, main ke UGD. Ya Allah, harapannya dia sama saya ini sama loh. Apa itu? Berangkat kerja, sekolah, kuliah selamat, pulang selamat. Dia nggak dikasih selamat, saya dikasih selamat. Alhamdulillah. Harus keluar dari zona nyaman biar kita tahu nikmatnya Allah. Ya Allah, kepingin tahu nikmatnya waras, main ke RSJ. Ya Allah, dia punya beban hidup berat, saya juga berat, tapi alhamdulillah dikasih waras, dia dikasih pedot. Bahkan mungkin beban hidupnya kita ini lebih berat, tapi kita masih nggak panik, nggak kalut, nggak sampai gila. Tapi mereka dikasih gila. Ya kita bukan mencaci mereka ya, tapi kan nggak mungkin mereka gila tanpa sebab. Mungkin ujian, kan nggak ada orang dikasih nikmat banyak sampai gila, itu kan nggak ada. Yang ada ujian banyak sampai gila. Coba refleksikan sama diri kita, ngaca kita. Ya, saya juga pernah, tapi nggak sampai gila. Alhamdulillah dikasih waras. Kepingin tahu nikmatnya rumahnya kita yang kadang-kadang kita sambat, mengeluh, main ke pecinan kalau malam.
Jejer orang itu, nggak punya keluarga, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Sekarang makan, besok belum tentu makan. Apa katanya orang sudah makan? Makan tuh apa katanya orang sudah. Bahkan banyak di antara mereka usianya sepuh-sepuh gitu. Ya Allah, alhamdulillah masih gede kok aku misalkan ya, masih gede kok aku itu ya omah. Meskipun suami saya punya kekurangan, istri saya masih punya kekurangan, tapi keselamatan saya diharapkan oleh mereka. Istrinya melihat suaminya, ya ada kekurangan suami, tapi kalau berangkat berharap pulang gitu. Istrinya misalkan, ya punya kekurangan dia sebagai istri. Pernah mungkin kita kecewa sama istri pernah, tapi kita berharap dia itu selamat, nggak ada apa-apa. Kalau sampai dia sakit kita kepikiran, artinya kita ini masih punya keluarga yang menunggu kita, yang berharap selamatnya kita. Mereka punya keluarga. Kita yang penghasilannya kita sering kaspiro, lah mereka nggak punya, kita masih punya. Cageran sih orang, mereka ada cageran itu pertolongannya orang sudah. Jangan mengeluh atas nikmatnya Allah. Loh, Bib, emangnya ada Bib orang dikasih nikmat masih mengeluh? Ada. Misalnya datang saya ke rumahnya orang, misalkan, Bib, rumah saya ini jelek, Bib. Loh, hadir ini jangan dilumrahkan omongan seperti ini. Ini bukan kerendahan hati. Cukup kita mengatakan, Bib, maaf ya, seadanya. Cukup, itu rendah. Jangan, Bib, maaf ya rumahnya jelek. Apa sih? Dikei omah. Kok ngomong elek? Jelas ya? Kemudian kita ini misalkan, intinya jangan sampai kita ini mengeluh atas nikmatnya Allah. Dikasih ujian aja jangan sambat kok. Kenapa kok dikasih ujian jangan sambat? Lah nikmatnya Allah lebih banyak kok, yang disebut adalah musibahnya. Nikmatnya Allah lebih pantas kita sebut. Kenapa? Wakeh. Dikasih musibah sekali yang disebut musibahnya. Nikmat enggak pernah kita sebut. Apalagi dikasih nikmat sambat sih. Ya apa sih? Jangan hadirin. Ini makanya orang ngomong itu harus ada pakemnya. Oh, ternyata selama ini saya salah ya. Jangan ngomong, Bib, ya Allah Bib, apa ya, merendahkan, menganggap murah daripada nikmatnya Allah. Jangan rendah hati boleh, tapi jangan mengkambing hitamkan nikmatnya Allah. Jelas ya? Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, man nadhara fid din ila man fawqahu wa fid dunya ila man tahtahu. Barang siapa yang dalam urusan agama dia melihat orang yang di atas, loh dia lebih istiqomah, oh dia lebih ajak, oh dia ahli puasa, oh dia ahli Quran. Tapi dalam urusan dunia dia melihat kepada orang yang di bawah. Maka katabahullah sabiran syakiron. Dia dicatat oleh Allah mendapatkan pahalanya orang sabar sekaligus orang syukur. Sabar iku angel, syukur iku angel. Tapi kalau dalam urusan dunia kita melihat yang di bawah, dalam urusan agama kita terinspirasi kepada mereka yang di atas. Dua-duanya dapat pahalanya kita. Sabar iku ganjarannya gede, syukur ganjarannya gede hadirin. Jelas? Tapi sebaliknya, wa man nadhara fid din ila man tahtahu wa nadhara fid dunya ila man fawqahu. Dalam urusan dunia dia melihat yang di atas, omahe luwe api, montore luwe api, jabatane luwe dhuwur dan lain sebagainya. Dalam urusan agama melihat kepada yang di bawah. Oh, lam yaktubhullah sabiran wala syakiron. Allah enggak akan catat kepada dia pahalanya orang sabar dan syukur. Berarti apa? Dia bukan sabar, dia bukan syukur. Dia bukan orang sabar, dia juga bukan orang syukur. Kayak itu loro karunia hati. Kalau kita lihat kepada urusan dunia yang di atas, kepada urusan agama kepada yang di bawah. Jangan. Nah, yang ketiga, wa man jalasa ma'a sultan, barang siapa yang duduknya seringnya itu sama para pejabat. Kenalannya Kapolri misalnya. Kenalannya jenderal misalnya. Wah, gimana? Zadahullah al-ghaswata wal kibir. Hatinya akan menjadi hati yang keras. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun ghasi. Dan orang yang hatinya keras itu orang yang paling jauh dari Allah. Al-Qur'an itu kalau turun di atas gunung-gunung itu pecah hati. Al-Qur'an diturunkan kepada manusia. Seandainya Al-Qur'an itu ditujukan kepada gunung-gunung itu pecah. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Hancur rata dengan tanah gunung tadi.
Kuat loh gunung itu. Kuat. Tapi kalau seandainya Al-Quran bukan untuk manusia tapi untuk gunung, hancur. Malaikat nggak sanggup hadirin. Ibadah yang tidak ditiru oleh malaikat itu baca Quran. Nggak bisa, malaikat baca Quran itu nggak bisa. Qaulan tsaqila, Allah sifatin Al-Quran itu adalah ucapan yang berat. Firman Tuhan itu sebetulnya berat. Kalau kita ingat bagaimana Nabi ketika mendapatkan wahyu pertama kali, menggigil, panas, demam tinggi, diselimuti 3 lapis, panasnya masih terasa. Qaulan tsaqila. Kata ulama, kalau seandainya bukan karena Nabi Muhammad, tidak satupun manusia mampu membaca Quran. Jadi difilter dulu oleh kemampuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kemampuan beliau di atas rata-rata kemampuan manusia secara normal. Makanya ketika beliau mampu, yang lainnya katut mampu. Samalah seperti surga diciptakan untuk Rasulullah dan yang lain. Kan begitu. Bukan hanya untuk Rasulullah, gara-gara Rasulullah ada surga. Nggak ada Rasulullah ada surga. Tapi bukan hanya untuk Rasulullah tok surga itu, tapi untuk yang lain. Al-Quran, kalau bukan karena Rasulullah nggak ada manusia bisa baca Quran. Malaikat aja nggak sanggup. Dan ketahuilah, hati yang keras lebih keras daripada batu, gunung. Asyaddu qaswah kata Allah. Kenapa? Hati kalau dikasih ayat tetap nggak tembus. Kalau hati itu keras, atos dikasih ayat nggak tembus. Padahal gunung itu kasih Al-Quran hancur. Hatinya manusia nggak iso, nggak ngefek. Apa yang bikin hati keras? Salah satunya adalah manjala sama sultan, orang yang sering duduk sama pejabat. Wal kibir, double kalau kita ini banyak duduk sama pejabat, resikonya, efek sampingnya apa itu? Sombong. Kenalan Kapolri melakoni siji bisa. Kenalan menteri, kenalan menteri misalkan ya, lampu abang, lampu hijau gak ngurus. Kenalannya jenderal, ngongkon-ngongkon wong sujud ya. Kan begitu. Kenapa? Backingan, gak duwe backingan, yo gak kira wani. Ya, apalagi zaman sekarang hadirin, lek gak viral gak diusut. Nih. Duwe-duwe kalau dulu ono duwe diusut, proses. Saiki duwe tapi gak viral, gak diusut. Ini sepertinya butuh uang 50 juta untuk proses. Cair 50 juta, tetap gak diproses. Telepon itu seminggu Pak, gak belum diproses. Oh iya, ternyata butuh uang 20 juta lagi nih. Cair pada 20 juta. Dapat 2 minggu tanya lagi Pak, sudah 70 juta Pak. Kok belum diangkat ini, kok belum diproses ini dan itu. Iya ini entek duit, gak viral, tetap gak diusut. Saya ini viral tok, gak usah duit, diusut. Jangan butuh viral saya. Tapi kan enggak semuanya, Beb. Iya, tapi akeh. Jadi kenyataannya begitu, hadirin, rahasia umum kok. Apa aku tok sing meyakini seperti itu? Masalahnya Pak, ya dari awalnya hadirin. Masuknya itu rata-rata tidak dengan cara yang baik. Rata-rata, dan itu sudah sistem. Sistem yang tidak tertulis, istilahnya begitu. Ya repot. Itu masalahnya. Sampai ibarat kata ini, ibarat omongan orang cangkruk itu loh. Kaya Indonesia kudu dibom mati kabeh. Nah, metu wong anyar maneh. Ah, iki mungkin masih bisa lek korupsi itu was kabeh. Negara-negara Arab itu kan kayanya itu cuma dari minyak. Selain Saudi ya. Kalau Arab Saudi mungkin dari haji, umroh. Tapi selain Arab Saudi, so gini perkara minyak tok. Anak belum lahir sudah punya rumah hadirin. Pendidikan sampai S3 gratis. Lek sampai prestasi tambahi mana? Sampai mau S2, S3, gurung prestasi ditambahi kok, disangoni. Karena nggak semua orang mau belajar sampai S3. Sowe ini kesel begini. Ini belajar Kak mari-mari. Walaupun gratis, nggak semua orang. Tapi mau mereka sampai S2, mau mereka sampai S3. Oh, disangoni. Prestasi siji maneh. Sakit beres. Kene mati sih kena duit hadirin. Aja meneh loro. Mati sih. Gak ono duit gak dikubur. Metu duit ngontrak sih an. Ada resiko 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dibongkar pindah. Ya opo sih. Badal Indonesia kayanya bukan cuma dari minyak, kuwabe ono. Anak lahir utang aja. Gorong lahir harus diutang hal ini. Makanya kata orang cangkruan,
Ini katanya orang-orang cangkruan itu. Kaya Indonesia yang angel bebas dari korupsi. Apa kecuali siji. Dibom mati kabeh. Mati kabeh wis. Nah, generasi baru ini ada harapan. Kalau generasi lama ini berat sudah. Turun temurun. Dan itu sudah dilumrahkan, dinormalisasikan. Contoh, anaknya kepengin jadi polisi, anaknya kepengin jadi tentara, anaknya kepengin masuk PNS. Ero kabeh iki kudu ana duwe. Wong tuane yo siap nak tak bandani ya lho. Berarti kan dia sudah mengkader anaknya untuk apa? Korup. Caranya tidak dengan segala sesuatu yang diawali dengan bismillah, akhirnya alhamdulillah. Tapi kalau sudah segala sesuatu diawali tidak dengan lillah, akhirnya naudzubillah. Itu otomatis wis. Niate teko awal elek ya otomatis dadine elek. Sistem masalahnya. Ini sistem. Kumpul sama, coba bayangkan kita ini dulu aja. Dekengane Polri misalnya. Insyaallah jenengan enggak pakai helm sebenarnya hadirin. Goncengan lek perlu 5 goncengan. Padahal bukan dia yang jadi pejabat. Yang sering viral kan gara-gara ya anaknya Polri misalnya, artinya anaknya polisi, anaknya jenderal, anaknya yang sering flexing gitu loh. Kakean pola gitu loh. Anaknya sapa? Dulure sapa? Ponakane sapa? Koncone sapa? Rata-rata begitu. Itu kenyataan. Ini nasihatnya ulama dari ratusan tahun yang lalu hadirin. Ulama aja kalau sudah punya dekengan hadirin, kadang-kadang siji kelakuannya. Ulama sing duwe ilmu iki. Karepe dhewe wis. Kenapa? Jenderal muriku. Kadang-kadang begitu hadirin. Iya, masih begitu yang punya ilmu. Nah, yang keempat, wa man jalasa ma'an nisa zadahullah al-jahla wasyahwah. Barang siapa yang banyak duduk sama perempuan, sering duduk lanang, kumpulane wedok terus. Aneh iki hadirin. Apalagi zaman sekarang, nglakune moro siji lho. Iya, kalau sudah ada anak nggak mau kumpul sama laki, anak laki nggak mau kumpul sama laki, kumpul sama perempuan. Oh senengane boneka mari ngono. Oh senengane lipstick, make up mari ngono. Dan itu penyakit kalau zaman sekarang, sudah dianggap enteng hadirin. Kita sebagai orang tua harus teliti. Anakku yo gak tahu kumpul ambek lanang ya. Wedok terus. Oh hati-hati. Loh kalau perempuan banyak kumpul sama laki-laki sih karuan hadirin. Tidak terlalu mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan resiko iya. Jelas ya, tapi kalau sudah laki-laki kumpul sama perempuan, oh ini bisa lebih fatal hadirin. Paling kalau perempuan kumpul sama laki apa sih tomboy, wes. Tapi penyakit yang lain tidak ada. Tapi kalau sudah laki kumpul sama perempuan, oh makanya kata ulama homoseksual itu lebih fatal daripada zina. Kenapa? Zina rabi mari, tombone ku ono, tapi homo. Iso, masih rabi kadang-kadang kamuflase. Topeng. Sering kan begitu? Iya. Kenapa kok cerai? Misalnya ternyata suami saya adalah apa namanya? Ya istri saya adalah laki-laki. Kan begitu? Enggak iso. Ternyata istri saya adalah laki-laki. Ada lagi kenapa kok cerai? Suami saya selingkuh. Bukan selingkuh sama perempuan lain. Selingkuh sama laki-laki lain. Lanang seneng lanang lebih bahaya ketimbang wedok. Ketimbang lanang seneng wedok. Orang kalau banyak kumpul sama perempuan, tambah bodoh, tambah syahwat. Birahinya itu, kita ini punya birahi hadirin. Tapi selagi nggak ketemu perempuan, terkontrol. Zaman sekarang ngontrol birahinya sendiri ketika nggak ketemu perempuan wangel, ketemu wedok lah, ketemu setrum plus minus lagi. Nah, polisi lanang gak kena, sing wedok gak kena pisan. Zaman sekarang perempuan lebih agresif kadang-kadang daripada laki-laki hadirin. Luwih wani kadang-kadang. Sing gudol lek dhisik lanang nang wedok, saiki wedok gudol lanang ono hadirin. Lho, masuk ya kelak. Saya ini pernah. Alhamdulillah sekarang sudah mulai gak ada ya. Di depannya Tugu, apa namanya? Balai Kota. Tapi arah yang mau ke apa lek ngarani ya? Apa? Kalau malam kan ada jejer-jejer hadirin. Tapi bukan yang stasiun ya. Bukan yang stasiun, arah mau ke Sanan lah, Sanan. Kan ada tuh yang agak gelap itu loh. Ya Allah. Saya ini pakai pakaian seperti ini, gamisan malahan. Sepeda motoran nih. Digudo kok. Digudo. Memang pekerjaannya dia memang.
Tapi ketok kelambiku ngene, gamisan. Nekat. Ini satu di antara dua. Encen butuh duit. Atau yang kedua, menyek. Oh, ana ustaz rek digodho. Menyek, digojlok. Ini macam-macam. Zaman sekarang perempuan enggak punya malu hadirin. Sing lanang sing isin sing wedok kadang-kadang gak diisin hadirin. Gak diisin. Sing buka udel gak isin, sing delok isin hadirin. Garai risih, garai iki aduh. Aku nang mall saking butuh, saking ana perlune. Sing lanang sing buka udel gak isin hadirin. Tenang malah bangga. Repot zaman sekarang ini. Repot. Ketika mereka jadi korban, sing disesalano lanang tok, yo gak iso. Iya. Lah ikan tuh bisa hilang kan karena nggak ditutup hadirin. Digodol kucing. Yo mau salah kucing, yo gak. Lah kok iso iku lho? Lali Mas, iku mau gak tau tutup. Wah, padha salah. Sama, enggak bisa disalahkan. Iya, enggak bisa disalahkan. Nah, ada pelaku ya ada kesempatan kan begitu. Ya, walhasil walaupun sama istri. Jadi begini hadirin. Coba ya, ini realita yang kita saksikan. Kadang-kadang istri ngeplak suami hadirin. Guyonan. Misui suami. Guyonan. Beberapa waktu yang viral. Ada suami enak makan, disiram banyu, guyonan mbek bojone. Sing wedok guyang banyu nang makanan suaminya. Sudah enggak ada. Kenapa? Saya yakin suaminya nggak bisa menempatkan posisi. Bukan mentang-mentang, tapi namanya ngasih jarak itu perlu hadirin. Ojo berlebihan. Guyon nang bojo ku api. Tapi lek kenemen kamu akan diremehkan. Zaman sekarang anak muda ini, walaupun mereka itu suami istri, sing wedok ngeplak sing lanang. Serius ini. Sing wedok misui sing lanang. Miso, JANCUK. Miso. Lu serius ini. Ini. Lu kenapa? Saya yakin karena suaminya nggak bisa jaga jarak. Guyonan kenemenen. Tapi kan saya kepingin istri saya jadi temen, yo gak ngono pisan. Kok dikeplak kancamu ngamuk, keplak bojomu gak ngamuk piye? Semua ada jarak. Emangnya Nabi nggak pernah guyonan sama Siti Aisyah? Pernah, tapi terus berlebihan? Ya tidak. Semua itu ada kontrolnya sih. Semua itu ada kendalinya. Orang tua sama anak, perlu anak itu melihat kita sebagai sahabat itu perlu. Tapi ojo kenemenen, akhirnya lali iki wong tua. Akhirnya kurang ajar nang wong tuane. Jelas ini. Jadi semua itu ada batasnya. Kalau berlebihan pasti ada yang kita korbankan di situ. Jangan hadirin. Jangan. Iya. Jadi memang perlu komunikasi, dialog antara suami istri. Tapi ingat, memang kodratnya laki-laki dijadikan pemimpin karena memang daya jangkau pikir laki-laki itu lebih daripada perempuan. Itu kodrat hadirin. Kekuatan fisik, kekuatan mental, cara berpikirnya laki-laki dan perempuan itu beda. Itu kodrat. Bukan berarti mendiskreditkan perempuan, itu kodratnya. Islam ini memojokkan perempuan, itu sama artinya kamu ini mengatakan Allah tuh gak adil berarti. Enggak, itu kodrat. Dan itu memang hal yang maklum kok. Anda mau tanya psikolog misalnya kan, pasti mereka mengatakan secara fisik, mental dan cara berpikir laki-laki lebih utama daripada perempuan. Walaupun ada perempuan yang lebih cerdas daripada laki-laki, tapi secara umum. Sehingga dialog itu perlu. Tapi apa yang disampaikan oleh istri, pertimbangkan lagi sama si suami. Bukan nurut apa katanya istri. Suami nurut sama istri. Apapun, apa jari bojone. Di bawah kendalinya istri. Itu adalah suami yang bodoh. Bukan pintar. Lan yuflih qaumun walau amrohum imra'atan, kata Nabi. Tidak akan sukses suatu kaum jika memasarkan urusannya kepada perempuan. Yes. Repot milih gubernur itu apa hati? Wedok kabeh. Wallahu a'lam ya, jangan tanya saya ya sekarang terus. Itu kata Nabi sudah. Karena memang kodratnya begitu. Tapi kan mereka ini pintar, sing lanang sulit pintar apa gak ono? Pasti ono. Tapi kan semuanya bicara uang hadirin. Maharnya ini kan ada semuanya. Mau kawin sama partai yang mana kan ono duit kabeh. Kan begitu. Paham ya? Jadi bukan untuk memojokkan perempuan, tapi lebih untuk memahami kodrat memang. Dialog, komunikasi, diskusi sama istri perlu. Tapi pertimbangkan lagi masukannya istri itu. Tapi kalau baik ya silahkan. Tapi bukan dalam segala hal. Kita ini apa katanya istri. Nah, jangan begitu.
Wa man jalasa ma'as sibyan izdada minal lahwi. Barang siapa yang banyak duduk sama anak kecil akan suka bermain. Loh, serius, jenengan coba tinggali Masjid Mustaqim. Masjid mana tuh? Saujajar 2 itu loh. Yang ada lapangannya itu loh. Kadang ada kebunnya di situ, kadang ya insidental ada pasar malam di situ. Ya, itu umur 70, rambut itu sekarang sing ireng bisa. Layangan. Bu ambek putune bu sop. Saya pernah di Kayu Tangan, makan sama Abah, diajak Abah makan. Ayo Mi, antar ke Nabi makan. Saya antar ke Kayu Tangan. Ini cerita mungkin 10-15 tahun yang lalu. Saya antar. Abah ketemu sama temennya. Abah itu lahir 59. Sekarang 65. Berarti kalau 10 tahun yang lalu anggaplah umur masih 55. Ya. Ketemu sama Abah. Ketemu sama temennya Abah. Rambutnya itu hadirin. Umur 55 dulu. Rambutnya itu mohak. Mohak. Rambut sampai perapatan waduh hadirin. Abang hijau kuning. Tendek itu kayak sampo sasetan. Renteng. Celana itu nguapert, celana anak muda sekarang nguapert masih celana sing lanang lak ngono. Celana jin yang mlebokno ambek lungguh soro. Cek suwenenge soro. Suwek-suwek. Weh, rantaian. Gak trimo siji dompet itu mau. Gak ono isine padahal. Rantai ini 3. Umur 55. Yo apa? Pokoknya orang tua kalau sudah banyak bermain sama anak kecil. Banyak ya sering. Niru mari ngono hadirin. Allah itu kagum kepada anak muda yang metuwek dalam konotasi positif. Maksudnya Habib, anak muda yang metuwek arek enom sapa masjid. Wah iki metuwek. Tapi api. Arek enom tapi tahajud terus poso. Wah iki api. Timbang tuwek mengenom. Ya. Tuwek si nekeran, si umbulan. Loh memang ada itu hadirin. Ono ngono iku. Loh kan ada. Ya enggak tahu ya, setiap kampung berbeda-beda. Cuman intinya pasti ada orang tua itu yang senengane kumpul dari cilik, guyonan. Dan hati-hati hadirin. Kalau zaman sekarang laki-laki tua kumpul sama anak kecil. Kalau zaman sekarang hati-hati. Apalagi kalau bukan keluarga, hati-hati hadirin. Penyakit macam-macam sekarang ini. Iya, iso jadi korban itu. Anaknya kita, ponakannya kita, cucunya kita bisa jadi korban itu. Kayak duit 5.000, 10.000, maaf disodomi, maaf bisa dibunuh anaknya. Kan banyak kasus sekarang ini. Iya, tuwek-tuwek, kudu zina maneh. Masalahnya. Hati-hati. Jangan dianggap enteng urusan seperti ini. Nah, wa man jalasa ma'al fusak, saya tambah sedikit. Barang siapa yang banyak duduk sama ahli fasik, tukang maksiat, izdada minal jara'ati ala dzunub wa taswifit taubah ay ta'khiruha. Banyak kumpul sama tukang maksiat, maka double efek sampingnya. Apa itu? Dia gampang no maksiat dan nunda-nunda taubat. Ya, karena memang orang kalau sudah melihat kemaksiatannya orang, tresno jalaran soko kulino. Itu dalam makna positif maupun dalam makna negatif. Apik yo apik, elek yo elek. Gini loh. Di tubuhnya kita itu ada sinyal kebaikan, ada sinyal keburukan. Yang mana sinyal kebaikan itu akan berbunyi ketika kita kumpul sama orang-orang baik. Tapi keseringannya manusia itu ketika dia punya sinyal keburukan, cepat murupe ketika kumpul sama orang yang jelek. Sinyal kebaikan itu ada, tapi nggak gampang murup ketika kumpul sama orang baik. Seperti yang sering saya contohkan itu loh. 4 hari aja kita kumpul sama orang fasik, ketularan fasiki. 40 dina ketularan mbek wong apik, gorong mesti ketularan apik. Tapi yang jelas sinyal itu ada dua-duanya. Sinyal kebaikan ada, sinyal keburukan juga ada. Kalau kita sadar bahwa sinyal keburukan lebih gampang nyala daripada sinyal kebaikan, ya gampang kumpul ambek wong elek. Bukan terus kita merasa lebih afdal daripada mereka, bukan. Kon loro aku yo loro, kapan warasi? Ini ngono tok. Kepengin sing loro iki waras, ya kudu kumpul ambek dokter. Harus sering minum obat, masuk rumah sakit, gampangannya begitu hadirin.
Iya. Jelas ini ya. Jadi tuhawin amrul maksiyah fi qalbi wa tubtilu nafratal qalbi anha. Dikatakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya, sering melihat kefasikan, kemaksiatan orang lain itu akan membuat hati ini mati rasa dari kemungkaran. Mati rasa terhadap kemungkaran. Maksudnya Bib, ngelakoni dosa gak ngerasa dosa. Maksiat tapi ngakak biasa. Dan akan membuat enteng maksiat. Dan akan membuat kita ini nunda-nunda tobat. Kenapa? Kumpulnya sama orang-orang jelek terus. Akhirnya kita ini nggak mikir. Kata ini tobat gak rencana, tobat gak rencana. Walaupun temannya mati overdosis, gak maksiat, apa nggak tobat dia. Oh teman saya mati gara-gara oplosan. Tetep menene ngoplos tetep deh. Iku goblok sing ngoplos iku kakean. Ngono tok wis. Gitu terus. Ya Allah, koncoku mati suul khotimah sampai muru cangkeme. Astagfirullah, tobat enggak. Goblok ngawur iku campur iki keliru, mesine raciane sakmene tok lho. Dipikir mati itu gara-gara racian, oplosan. Sehat seger waras ya mati kok. Itu. Iya. Paham ya? Jadi enggak tobat. Dan orang kalau sering kumpul sama tukang maksiat, orang yang baik disuudoni sama mereka. Kita nih ahli masjid, misalkan ahli majelis, ahli pengajian, sok alim, sok suci. Apalagi kalau mereka tahu masa lalunya kita, misalkan ya, aku roh, terus apa boleh roh? Sayyidina Umar aku dhisik ya apa? Saiki. Kan begitu hadirin. Masa orang dipandang masa lalunya terus? Apalagi kalau masih muda, tahu wae, kuayat tok. Gak gaul. Loh, mereka punya pikiran seperti itu, pasti kumpulannya siapa? Jangan lihat. Kumpulannya siapa? Api, elek. Tapi mereka gak mau dijustifikasi. Jelas? Kita mandang mereka wong elek gak oleh hadirin. Tapi mereka nganggap kita ini sok api, oleh mereka. Ini kan beling hadirin. Mereka nganggap kita ini sok. Padahal kita gak punya perasaan sok. Cuma mereka suudon sama kita. Tapi mereka nggak mau dianggap negatif. Jangan lihat hanya dari covernya. Aduh maksiat kakek cangkem. Maksiat kakek hikmah. Pernah saya melihat di bokongnya truk tulisan, selagi belum pasti surgamu, jangan ngurusin nerakanya kami. Dan ini kan maksiat toh. Ojo terus. Kini katanya ngandani awakmu dengan kata-kata halus hikmah lu mikir. Kono nyendiri ini koyok bener-bener maksiat toh, ojo kakek hikmah, maksiat kakek cangkem barang. Selagi kamu belum pasti surganya, jangan ngurusin nerakanya kami. Dipikir bener omongan itu, salah hadirin. Loh, saya tidak memvonis kamu neraka, tapi kamu memvonis dirinya kamu bakal masuk neraka. Jangan ngurusin nerakanya kami. Loh, berarti niat yang lebih neraka. Kayaknya saya nggak overthinking sama kamu, tapi kamu yang overthinking sama dirimu sendiri. Kita nggak punya pikiran seperti itu, tapi kamu yang suudon seolah-olah kami punya pikiran seperti itu. Kami menasehati ini bukan berarti kami ini menjustifikasi, nggak boleh menasehati orang merasa saya lebih afdal daripada kamu, nggak boleh. Jadi sekarang ini usume sing maksiat, nasehati sing nggak maksiat, sing nggak maksiat ini nuturi sing maksiat mikir hadirin, mikir. Ki opo koncoku carane salat ya. Mikir katene ngejak salat mikir. Kono enake ngomong. Nang ndi Cak? Salat titip yo. Wih, enak. Kene katene ngomong ngejak lu mikir. Aku katene salat ya. Koncoku tak ajak salat. Mikir. Kono enake salat gawe guyonan. Nang ndi Cak? Salat titip yo. Wih, enak. Jadi usume saiki sing maksiat isin, sing gak maksiat ha isin. Ha iki. Memang usume begitu. Orang seperti itu kan apa? Kumpulannya. Orang zaman sekarang itu rusaknya bukan karena maunya, rusaknya karena dirusak orang lain. Tapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Itulah masalah. Ya. Tinggal dua. Wa man jalasa ma'as sholihin izdada raghbatan fit ta'at. Barang siapa yang duduk sama orang-orang soleh, maka akan tambah motivasi dia untuk taat. Karena memang duduk sama orang soleh itu hadirin menginspirasi. Ngurungokno ceritane tok ae seneng hadirin. Ceritanya Imam Syafi'i, ceritanya Imam Ghazali. Ngurungokno tok.
Iya. Makanya Rasulullah ketika ditanya ayyu julasa ina khairun ya Rasulullah, teman terbaik buat kami itu siapa sih? Kata Nabi ngasih 3 kriteria. Kalau dilihat kamu ingat sama Allah. Yang kedua, ucapannya nambahi ilmu buat kamu. Yang ketiga, amalnya mereka buat kamu ingat sama akhirat. Wis. Didelok eling Gusti Pangeran, dirungokno, nambah ilmu, amalnya disawang buat kita ingat akhirat. Wis, itu teman terbaik sudah. Saya mau tanya, langka enggak orang seperti ini? Langka apa enggak? Langka. Tapi bukan enggak ada, ada. Tergantung circle. Kalau kita ini circle elek enggak ketemu hadirin wong model ini. Tapi kalau kita ini mau berubah, ganti sobo, ganti konco, yuk ketemu. Ini ya. Terakhir, wa man jalasa ma'al ulama, barang siapa yang banyak duduk sama orang-orang alim, ya, orang-orang alim yang kencang ya, bukan orang alim yang kedunyan, isdadal ilma wal wara', akan tambah ilmunya, tambah sifat wara'. Apa wara'? Anti syubhat, apalagi yang haram. Makanya pesannya Nabi, jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum. Sing akeh longguh ambek para ulama, lek perlu pepetan ambek dengkulmu. Ibarat kata begitu. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qalba binuril ilma wal hikmah kama yuhyil ardal maitah biwabilis sama. Sebab kalau kamu duduk banyak sering duduk sama para ulama, hatinya kamu yang mati itu akan hidup. Kenapa? Nurnya ilmu dan nurnya hikmah. Sebagaimana hidupnya tanah yang kering, suburnya tanah yang gersang dikarenakan hujan. Kira-kira tanah yang subur, tanah yang gersang itu kalau ditetesi hujan sekali terus subur? Enggak, sering baru subur. Ya, jelas ya, sama. Enggak bisa duduk sama ulama sekali terus moro ati urip. Harus sering. Kalau sudah sering dijaga. Begitu kamu kendor, hatinya kamu juga akan kendor. Apalagi sudah nggak duduk sama ulama, duduk sama orang yang nggak kena. Oh, wis kendo. Ya tambah parah sudah. Ibarat orang jantungan, ya, dua jantung tapi ngerokok, oh tambah parah. Itu gambarannya hal ini. Ya, ini 8 orang yang kalau kita kumpul sama mereka ada potensi kebaikan juga ada resiko keburukan. Harus pintar-pintar siapa teman duduknya kita, karena memang teman duduknya kita itulah yang menentukan siapa kita pada akhirnya hadirin. Baik nilainya kita di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Monggo. Definisi wanita yang top habis itu gimana itu maksudnya? Wanita yang Top habis. definisi wanita yang tabarruj. Ya. Tabarruj itu adalah berpenampilan seperti penampilannya perempuan zaman jahiliyah. Perempuan zaman jahiliyah itu berpakaian itu aneh. Telanjang itu lumrah. Terbuka itu prestasi, tertutup itu ngopo iki? Kudu wedok iki. Perempuan zaman jahiliyah itu yang bisa memikat hati pria. Ya. Kalau zaman dulu perempuan yang memikat hatinya pria itu dengan cara apa? Pakai gelang kaki yang berkerincing. Jelas? Kalau zaman dulu pakai, zaman sekarang ini juga ada. Cuma saya jelaskan yang dulu aja. Yang jenengan kalau refleksi ke sekarang ono kabeh iki. Ada semuanya ini. Zaman dulu pakai gelang kalung gelang kaki yang berkerincing, muni. Pakai sandal yang berbunyi. Kalau sekarang ya sandal hak. Klotak. Nggak mungkin lanang. Wedok pasti. Pasti noles itu loh. Sopo iki? Kan gitu ya. Bersanggul. Zaman dulu itu perempuan kalau semakin tinggi gelungan rambutnya semakin menarik. Zaman jahiliyah. Ini semuanya ada zaman sekarang. Bahkan termodifikasi sudah kalau zaman sekarang. Iya.
termodifikasi. Zaman jahiliyah itu wanita itu adalah penghibur. Zaman sekarang dhisik penghibur dibayar, saiki gratis. Ya, kita buka medsos gratis. Jelas ya? Wah, itu tabarruj. Tabarrujul jahiliyah, tabarrujal jahiliyah. Jadi keluar dengan make up. Itu kan memikat hati perempuan, laki-laki. Keluar dengan parfum. Itu kan memikat hati laki-laki. Ini ya. Kemudian banyak definisi daripada tabarruj itu banyak. Kasiyatun ariyat, berpakaian tapi seperti telanjang. Itu kan terjadi sekarang. Bahkan sak warna leggingnya persis seperti warna kulit. Toko ato dipikir muda. Dan sengaja memang dia berpikir, masa gak mikir. Terus gaya legging warnanya warna kulit mana? Loh, masa sing tuku gak mikir, terus gak isin aja delok wong toko ato, lho muda kok gitu. Loh, kan cen sengaja iki jenenge hadirin. Hah? Apa? Kena prank. Lah sing sengaja ngeprank ya. Jadi kadang-kadang saya berpikir, ya Allah, niru barat tapi lu nemen timbang wong barat. Orang barat tuh legging nggak dipakai di luar, dipakai senam. Saiki digawe nang mall leggingan hati. Orang barat itu dipakai senam. Orang barat pakai legging, pakai rok mini tapi pakai legging. Saiki gak legging itu pakaian dalam buat orang barat. Gini bebas pakai dalam, pakai luar bebas. Saya masih ingat, mungkin jenengan juga tahu lah, ingat lah. Nggak ada orang dulu kalau kerudungan lengan pendek itu aja. Mana ada orang kalau sudah kerudungan lengannya pasti panjang. Kalau nak wong kerudungan lengan pendek, wong kerudungan tapi leggingan itu kalau nak hadirin. Nggak ada orang dulu kalau sudah pakai kerudung berarti sopan, luhur sampai nisor. Sekarang kerudungan tapi pakainya ketat, kerudungan leggingan, kerudungan lengan ndek. Ini niru sopo aku lak bingung. Niru barat ya gak niru barat. Niru Islam ya gak niru Islam, bingung. Malaikat nyatet bingung hadirin. Sing dhuwur mlebu surga, sing nisor mlebu neraka. Ya opo bingung. Loh iya kan hadirin. Kepalanya masuk surga, kakinya, pinggulnya, maaf dadanya. Loh bingung malaikat. Ya opo dosan wong model kok ngene. Itu gambarannya hadirin. Banyak definisi tabarrujul jahiliyah itu banyak. Berarti kalau perempuan yang dikit-dikit foto atau ke medsos itu termasuk tabarruj. Sama. Malah lebih parah. Kenapa? Kalau dulu itu orang nggak punya medsos, terpancing karena melihat. Kalau sekarang ini sekali upload itu foto 7 tahun tetap kali. Ono itu foto. Lek perlu wong kita tobat gak dihapus tetep ono foto itu. Wong kita tobat lek perlu kudungan sebarang kali wis, tapi si ono foto nih, ya dosa. Makanya banyak artis begitu tobat hijrah sing tenanan, dihapusi sudah foto-foto dihapusi mumpung durung busuk ganjaran, dibusuk disian nih. Busuk surga tak busuk disian. Memang banyak yang seperti itu ada. Sama. Perempuan solehah itu bukan dilarang bermedsos. Silakan tapi yang positif. Iya, jangan menampilkan wajah. Iya, kecuali remongsa wae elek ya monggo ya. Tapi selagi perempuan itu merasa dirinya cantik, menarik ya jangan. Iya, jadi prinsipnya saya kalau ada perempuan menampilkan wajahnya di medsos itu berarti ngerumongso awake elek. Saya ini jelek tidak menimbulkan fitnah. Itu. Lek rumongso awakmu isih ayu, iso nggarai fitnah jogon. Ya kucing garong ini banyak. Sing kudungan iso dadi resiko kok buka terus pamer, hati-hati. Nah itu. Makanya perempuan-perempuan yang seneng-seneng majelis biasanya isi medsosnya itu bukan penampilannya dia, nasihat. Kalau fotonya dia lah, ada video dia tidak ada, cuman postingan-postingan positif aja, dakwah. Nah, yang lain, monggo. Cukup. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahir maupun batin, dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نخضى بالخير نفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.